बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान सहील अफजल एक नई वीडियो लैके ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਹੰਜ ਨਜ਼ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਅਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ असा बना के तो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है जी, मैं ठीक हाँ। अच्छा साहब, ये मैं दसो कि तुहानू गोट फार्म बनाने का ख्याल किस तरह आया? ख्याल मैनू जनाब इस तरह है, मैं पहले ना प्रॉपर्टी का काम करता सी जी जी, तो वो तुहानू पता अजकल मुल्की हालात जेडे सी उस वजह नाल प्रॉपर्टी थोड़ी जी डाउन हो गई। हाँ जी हाँ जी। फिर एक तो दोस्त सी जेडे काम कर रहे थे शुरू तो, अच्छा अच्छा, उन्होंने मशवरा किया भी की किया जाए तो उन्होंने मैनू दसिया भी तुसी ना फार्म वगैरह बनाओ। फिर मैं यूट्यूब के होर दोस्तों ने काफ़ी फार्म बने ने पाकिस्तान में, इंडिया बहुत फार्म बने ने, वो मैं कोई वीडियो वगैरह देखता रहा तो फिर मैं सोचा भाई क्यों ना असी भी ये काम शुरू कर लीए। ठीक है, तो बस इस तरह फिर अल्लाह का नाम लैके असी शुरू कर लिया। ठीक है, किहड़ियां कोई बुनियादी चीज़ां ने गोट फार्म बनाने वास्ते उन्हां दा मालूमात होना जरूरी है? तुहानू मुश्किलात क्या पेश आईयां गोट फार्म बनाने वास्ते? मुश्किलात ये ने कि थोड़ी बहुत इंसान किसी दोस्त यार ने अगर रखे होना, कोई बंदा उसको टाइम कोई लाए, कोई महीना दो चार वो कोल जाए देखे फार्म किहड़ी तरतीब दे बने हैं, ये की खांदे ने, इन्हों की देना है असी, की ट्रीटमेंट इन्हों की है, किहड़े किहड़े इन्हों कोई मसले मसाइल ने। अगर किसी दोस्त को जाके बंदा इन्हों थोड़ा सीखे ना तो फिर वो वास्ते आसानी है। मसले मसाइल इतने कोई नहीं है कि अगर बंदा इन्हू करना चाहे तो कोई मसला नहीं है। भी हलाल चीज़ है, तुसी थोड़ा सा ख्याल करो खान पीन का, ट्रीटमेंट का, भाई अगर बीमार हो जाए तो इनू की तुसी केड़ा टीका लाना है, कोई इनू मोशन लग जाए तो केड़ी दवाई उसका केड़ा टीका है। बाकी इन्हां दे जिहड़ी ने सालाना इन्हां दी होंदियां ने वैक्सीन वगैरह, वो असी वैक्सीन इन्हां नू कर रहे हैं। इन्होंने वैक्सीन वगैरह कराते हो छोटिया मोटिया बीमारियां बचाने वास्ते, वो अपने लैंड तो करते हो या गवर्नमेंट वाले करके देंगे ने? नहीं, वो गवर्नमेंट वाले करके देंगे ने। हुण सानू आपू भी तजर्बा हो गया, उन्होंने को गवर्नमेंट वाले को जाके वैक्सीन लै आने हैं। ठीक है, तो या उन्होंने बुलाई दे जो उन्होंने को टाइम हो डॉक्टर साहब को आ जाते हैं, नहीं तो उन्होंने सानू सिखाया भी है, दसिया भी है, वो असी आप भी कर लें। तो शुरू तो के नाल कितने को कह लो बकरे जानवर ने इस तरह लिया के रखने चाहिए ने, आगाज़ करना चाहिए? आगाज़ कम अज़ कम कोई 30-40 तो बंदे को करना चाहिए। ठीक हो गया है। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬੱਕਰੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ ਬੱਕਰੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬੱਕਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 3-4 ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ठीक, एक दफ़ा नहीं लिया। ठीक है, हाँ। कितनी कोई इन्वेस्टमेंट हो बंदे को तो बंदे कारोबार का आगाज़ कर सकते? इन्वेस्टमेंट तो देखो अपनी जेब देखनी है जी जी। तुसी 10 बकरियां तो शुरू करो। हाँ जी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 50 ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਲੈ ਆਵੋ। ਇਹ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੌਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? नहीं, असी तो ईद सेल करने हैं। अच्छा, हर साल ही? हाँ, ईद सेल करीदा जी जी। तो उस तो पहला अगर किसी यार दोस्त को जरूरत होए तो दे भी देईदा। कोशिश ये होंदी है कि ईद ते जाके बेचीए। ईद ते रेट अच्छा लगता है? हाँ जी, रेट भी अच्छा लग जाता है जी जी। तो फिर इन्हां दी पलाइयां वगैरह भी ठीक हो जांदियां ने जी जी। छोटे बच्चे नहीं बेचते है, भी असीं वड्डे बकरे ही करके बेचने हैं। बेहतर हो गया है। तो एक जिहड़ा बकरा है फॉर एग्जाम्पल, ये तुहानूं कितना कोई मुनाफा दे दिंदा एक साल के बाद? मतलब ਜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਰੀਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ 'ਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਸਰਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ठीक हो गए बिल्कुल जी। एक बहुत ही अहम पॉइंट है तो मतलब ये कि तुम आगाज पहले थोड़े दिन मरा तो करो जी बिल्कुल फिर इकट्ठे एक या ज़्यादा लैके ना हाँ जी ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स ने ऐसे मेन के दूसरा मेन जो पॉइंट है वो ये है कि तुम जो ना क्रॉस जो है जी ठीक है यानी बच्चे की पैदाइश है ठीक है वो शेड्यूलिंग इस तरह की करो कि ना ज़्यादा गर्मी पैदा हो ना ज़्यादा सर्दी जो तो दूसरा ਇਹਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਰੱਖਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਟੂ ਮਾਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਾਟੂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਟਾਂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੂਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਜਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਕਈ ਹੈ ਗੰਦਮ ਹੈ ਚਨਾ ਹੈ ਚਨਾ ਚੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਡਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਡਾ ਪਾਈਦਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾਈਦਾ ਜੀ ਜੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਾਣਾ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲ ਛਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਈਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇhtiyat ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇhtiyat ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾਦਾਰ ਸਾਰਾ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦੀ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਕਈ ਸਾਡਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਪਨ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਬੱਕਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਆਸਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਤਨੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਅਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਫੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਬਣਾਇਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਡਰਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਡਰਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਜਮੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।